یعنی ہمیں صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، پر انہیں پتا چلا تھا کہ ایک بندے کے پاس حدیث ہے پر بندہ دمشق میں ہے، تو وہ ایک حضور کی حدیث لینے کے لیے مدینے سے دمشق آئے اور پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے آپ کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے، مجھے وہ میرے نبی کی بات تو سنا دے، وہ ذرا حضور کا فرمان تو، ہمارے بزرگوں کا یہ جو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بابا تسبیح 24 گھنٹے بے نظر وہی ولی ہے؟ وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن یہ جو آپ کو کتابوں میں ہر وقت بیٹھے نظر آتے ہیں نا، یہ جو ہر وقت آپ کو لائبریریوں کے اندر موجود دکھائی دیتے ہیں، یہ جو ہر وقت شروحات کھولے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ شروحات نہیں کھولے ہوئے، یہ مدینے والے کی محبت کے نغمے تراش رہے ہیں اور پیار ان کا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ جب تک ہم اس ذوق سے دین، ہمارے بزرگوں کا نا یہ ایک خاصا رہا، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ کریں، اردو میں اس ترجمے کو آپ کریں تاکہ لوگ استفادہ کر سکیں۔ تو فاضل بریلوی نے کیا کہا، ٹھیک ہے، بڑے عالم تھے نا، 100 کے قریب علوم جانتے تھے اور دسترس رکھتے تھے چیزوں پر، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میری مطلب مٹھی کا کام ہے، معاذ اللہ ہو جائے گا، انہوں نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، میں قرآن پاک کا فرمانے لگے لکھنے والا بھی باوضو ہونا چاہیے، جو لکھا رہا ہے، جو بیٹھا ہے، جو امداد کر رہا ہے، جو کاغذ لا رہا ہے، جو چھپائی ہوگی، جو لے کے جائے گا، جو لائے گا، ہر آدمی طہارت والا ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ جب چھپنے جائے گا تو اس وقت بھی سارے آداب کا خیال رکھا جائے، عام کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ یہ ذوق، اذان شروع ہوگی، اذان سنیں جی۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں نے نا بڑے ذوق سے اس کو نا بڑے پریم سے لیا، بڑے پیار سے لیا۔ ہم نا جب تک کتاب و سنت کو اس ذوق سے پڑھتے نہیں، سنتے نہیں اور وہ خاص شوق نہیں پیدا کرتے، وہ چیز نا طبیعت میں بیٹھے گی نہیں۔ دوسری پھر بات یہ تھی، کسی بندے کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز میرے بچے کے لیے بڑی اچھی ہے اور فلاں اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور بچہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے بیمار ہے یا اس کا ضرورت مند ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ وہ بندہ نا پھر پوری جد و جہد کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اماں کا دل نہیں کرتا کہ ایک ہلکی سی سوئی بھی بچے کو چبھے، لیکن اگر ڈاکٹر کہہ دینا کہ مجبوری ہے تو پھر کئی دفعہ وہ خود پیر پکڑ کے بچے کو انجیکشن لگواتی ہے، اور جب اس نے لگوا لیا پھر اس کو سینے سے بھی لگاتی ہے، پیار بھی کرتی ہے، وہ کہتی ہے پتر یہ میری مجبوری تھی ورنہ میں چاہتی نہیں۔ جب کسی چیز کو وہ اپنے بچے کے لیے بڑا بہتر جانتے ہیں نا، آپ نے دیکھا نہیں ساری زندگی باپ پردیس میں گزارا ہے، ساری زندگی تکلیف میں گزاری ہے، کس لیے؟ کہ میرے بچے پڑھ جائیں، قابل ہو جائیں، آگے چلے جائیں۔ ہمارے بزرگوں کو چونکہ محبت اللہ رسول سے تھی تو جس شوق سے وہ دین کا علم پڑھتے تھے نا، پھر اس سے کہیں زیادہ ذوق کے ساتھ وہ دین کو پھیلایا بھی کرتے تھے۔ کسی بندے کے ساتھ بھی وہ اس طرح کا سلوک کرتے تھے کہ یہ بالکل بچہ ہے چونکہ دین نہیں پڑھا ہوا، تو وہ اس کو جب سمجھاتے تھے، قائل کرتے تھے، تو ایک پیچھے درد ہوتا تھا، ایک پیچھے ذوق ہوتا تھا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ہمارے ہاں باللہ ماشاءاللہ میری طرح کے لوگ چونکہ تقریریں کرتے ہیں تو روایتی پن موضوع چل رہا ہے، ایک آج کل وہی موضوع بیان ہوتا ہے اگلے دن، اور قوم بھی یہی چاہتی ہوتی ہے کہ میں نے جانا ہے تو فلاں عنوان پر تقریر ہوگی اور پھر وہ 3 4 6 8 نقطے ہوں گے، اور اگر مولوی صاحب جوشیلے ہوں پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور جس طرح ہمارے ہاں اب علماء سے زیادہ جوشیلے نقیب مجلس ہوتے ہیں، تو اللہ کرے کہ وہ ایک جگہ ٹھہر کے نقابت کریں، ورنہ میری طرح کا بندہ تو ڈر رہا ہوتا ہے، وہ تھوڑا ادھر چلے جاتے ہیں، پھر تھوڑا ادھر چلے جاتے ہیں، پھر ایک اور بڑی خوفناک بات کرتے ہیں کہ تو تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا، تو کئی دفعہ ڈر لگتا ہے کہ جملہ دینے لگا ہے کہ بم چلانے لگا ہے کوئی، تو کہہ جو تو نے کہنا ہے۔ آیات پڑھی علماء نے، احادیث پڑھی، کوئی اتنی زیادہ تو نہیں پریشانی کا انہوں نے اظہار کیا جتنی آپ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات تو اتنی خوفناک صورتحال ہو جاتی ہے کہ میری طرح کا بندہ وہ بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ جب میں ہاتھ نہ کھڑے کیتے تھے پتہ نہیں انہیں تھے کی فتویٰ آئے گا، کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں بھی تو تے عاشق ہی نہیں تو ہاتھ ہی نہیں چکیا، کیا مطلب کس طرف چلے گئے؟ وہ کدھر گئی حدیث جس میں صحابہ فرماتے ہیں سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے؟
हिलेंगे तो वो उड़ जाएंगे, तो हथ चुकी है तो परिंदा रहिंदा है गया। चले जो उठाए अच्छी बात है, उससे इनकार नहीं, जरूर उठाए, खैर की बात। लेकिन जो नहीं उठा रहा उस पर जबर किस बात का, उस पर फतवा किस बात का, आजमाइश किस बात की। इसलिए नकीब महफिल से बिलखुसूस मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका इतदाल में होना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है, उनको इतदाल में रखा जाए। आप मेरी बात को समझेंगे। हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने ना, दर्द था उनके दिलों में कि मैंने दीन फैलाना है, दर्द था। बेनमाजी को देख के परेशान हो जाते थे। जो बंदा मस्जिद नहीं आता था उसको देखकर उनका दिल दुखता था। किसी को कुरान पाक नहीं आता तो परेशान थे। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह देखते किसी नौजवान को कि वो दीन से दूर है या किसी गुनाह में है या माज़अल्लाह मुसलमान नहीं है, तो रो पड़ते, कहते मालिक तूने कितना खूबसूरत बनाया है, इससे वो वाले काम करा जो इसे जन्नत में ले जाए। ऐसा ना हो कि ये जहन्नुम का ईंधन बन जाए। वो दर्द था, उस दर्द से उन्होंने दीन फैलाया, उस दर्द से उन्होंने। कोई नहीं चपती थी किताबें इतनी तेजी से आला हजरत के जमाने में, लेकिन वो दर्द था जो उन्हें बैठने नहीं देता था। सुबह लिखते, शाम लिखते, मुशक्कत करते। एक आदमी सैकड़ों आदमियों का काम तने तनहा करता, ड्यूटियां की उन लोगों ने। आप कभी आज उनकी किताबें लोगों से पूरी पढ़ी नहीं जा रही। बताओ किस तरह लिखी। और वो किताब इस तरह नहीं है कि दो चार चीजें इधर से ली, दो चार इधर से ली, तो 5 किताबें सामने रखी तो छठी भी बन गई उनमें से। इस तरह नहीं है वो तो काम इस तरह है कि एक एक जुमले पर कई कई कुतुब के हवाला जात है। वो अंदर ना, वो किसी दरवेश ने कहा था, पानी लोड़ नहीं हड़ा नो राह बना दी। जब हड़ आता है ना, हड़ जज्बे का, तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है। मेरे अजीज, आप याद रखेंगे हमारे बुजुर्गों की तबीयतों में सुबह उठना, सारा दिन ड्यूटी करना, सारा दिन खिदमत करना, जद्दोजहद करना, और दिल में दर्द का होना, ज़ौक होना कि लोग दीन वाले हो रहे। ओ माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जानशीन हजरत शेखुल हदीस साहिबजादा हामिद रजा साहब भी तशरीफ ले आए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ज़ौक, जब आपका शौक हो जाता है ना, मैंने दीन फैलाना है, तबलीग करनी है, फिर बंदा निकलता है। फिर उसमें वो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मजलिस वाज मुनक्किद करते थे ना, मिंबर पे बैठते तो आने से पहले दुआ मांगते थे। कहते थे अल्लाह मैं बात करूंगा तो उसमें तासीर पैदा कर देना। और फिर जब गुफ्तगू मुकम्मल करके लौटते थे तो अर्ज करते थे मालिक अगर को मैंने खैर का जुमला कहा है तो फिर इनके दिलों को बदल देना। वो एक यानी मजमे से दान लेना मकसूद नहीं, दावत दीन देनी है, पैगाम हक सुनाना है। दिल में एक दर्द है कि बेदीनों को दीनदार किया जाए, जो मस्जिद से दूर है उन्हें मस्जिद के करीब किया जाए। उनको हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैं हजरत सर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहा था, एक जगह कुछ मजमा था, लोग जमा थे। हजरत ने फरमाया बढ़ के देखो क्या है। कहते मैंने देखा एक शख्स ने ना माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह शराब पी है और वो नशे में धुत है एक बड़े अच्छे वजादार घर का नौजवान, और वो गिरा हुआ है और वो ऑल फॉल बातें कर रहा है और लोग वहां कुछ तमस्कुर उड़ा रहे हैं और कुछ उसको वैसे देख रहे हैं। तो मजमा लग गया। कहते हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह को मैंने आके अर्ज की हुजूर चले, एक आदमी ने शराब पी है और उसकी हालत गैर है, तो लोग उसको देख रहे हैं। तो फरमाने लगे जुनैद क्या बात करते हो, इस हाल में छोड़ के चले जाए, और बंदा है मोमिन को। कहते हजरत अपनी छड़ी पे सहारा लेते हुए एक साइड से मेरा बाजू थामते हुए उस शख्स के करीब आए, और चूंकि लोग बुजुर्गों का हया करते थे, जितने लोग खड़े थे चलो अपना अपना काम करो। लोग सभी रुखसत हो गए। शेख मुझे कहने लगे एक प्याले में पानी तो लाओ। कहते मैं पानी लाया तो हजरत ने अपने बूढ़े हाथों से उसका मुंह धोया, फिर उसके सर पे थपकी दी और कहा बेटा घर जाओ। और जब उठे तो मैंने उठते उठते उनकी दाढ़ी पर उनके आंसुओं को गिरते देखा। रो के कहने लगे मालिक मैं कमजोर बंदा हूं, बेबस हूं, मैं मुंह धो सकता हूं, दिल तो नहीं ना धो सकता।
मेरी जो हैसियत थी उसके मुताबिक मैंने ड्यूटी कर दी। मैं मुंह ही धो सकता था, वो मैंने धो डाला। दिल तेरे दस्ते कुदरत में है, मेहरबानी फरमा दे। हजरत जुनैद फरमाते हैं अगली सुबह जब तहज्जुद की नमाज के लिए हम पहुंचे तो वो जो कल असर का शराबी था आज तहज्जुद की नमाज के लिए बैठा था। तो कहते हैं फिर भी कोई बात नहीं जतलाई। जब एक कोने में बैठ गए तो जवान उठ के आया और हजरत के घुटने पे हाथ रख के रोया। कहने लगा बाबा तेरी दुआ में बड़ा असर है, कल तूने मुंह धोया था तो करीम रब ने दिल भी धो डाला है, करम हो गया है। हमारे बुजुर्गों की जो तबलीग थी उनका दर्द था, उन्हें सोने नहीं देता था। वो दर्द वो लेके निकले ना। सब जानते थे मदीना तय्यबा में तदफीन और जन्नतुल बकी की सआदत कितनी बड़ी बात है, लेकिन निकले ना सहाबा। वो कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में, तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। किस ज़ौक से उन्होंने, दाता साहब भी सैयदजादे हैं, शहजादे हैं, औलाद रसूल है, उनका घर में भी उनके लिए बड़ा एजाज था। पर रावी किनारे आके पत्ते खाने की क्या जरूरत थी, हिंदुओं से रोड़े और पत्थर खाने की क्या जरूरत थी। पर तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। अब उर्स मनाया जा रहा है ख्वाजा अजमेर का और मनों के हिसाब से लंगर पकता है, वरना तारीख तो ये है कि ख्वाजा साहब यहां खैमा लगाते थे तो कहा जाता था उखेड़ो, तो वो आगे जाके लगा लेते थे। उनसे कहा जाता था उठाओ तो वो उधर जाके लगा लेते थे। उनसे कहा जाता था यहां से उठाओ, वो बैठे रहे। उन्होंने ड्यूटी की, काम किया। उन सारी तेज आंधियों के बीच उन्होंने आजान पढ़ी और इतनी पढ़ी कि उस आजान पर नमाजियों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी आए, उन्हीं नमाजियों में बाबा फरीद भी आए, उन्हीं नमाजियों में नागपुर के दरवेश भी आए और फिर उन्हीं नमाजियों में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी। तो दावत इस तरह देते हैं, तबलीग इस तरह करते हैं कि वो बिल्कुल आए ही ना। मैं रमजान शरीफ से एक जुमा पहले मिंबर की तरफ बढ़ रहा था तो एक जवान ने ना मेरी वेस्ट कोट की जेब में रुक्का डाला। तो मैंने, सवाल होगा यकीनन गुफ्तगू शुरू करने से पहले, वो मैंने रुक्का खोला तो कहने लगे पीर साहब हुण असीं ना कच्चियां नमाजियां भी मसीते होना है ते पक्कियां नूं आख्या जे जरा सानू घूरन ना ज्यादा। ये बड़ा घूरते हैं और अंदर आते ही ये कहना शुरू कर देते हैं फसली बटेरे भी आ गए ने, जो कि इत्थे मेरी जगह इत्थे मैं रोज बहना, तू तो 1 महीने लिए आया। ना ऐसा करे, अल्लाह के हुजूर दुआ क्यों ना करे कि जो आया है रब उस पे फजल फरमाए और वो आ जाए। थोड़ी गुंजाइश क्यों ना दे, थोड़ा प्यार क्यों ना करे। ये जवान कोई गैर नहीं है, अपने हैं। नहीं है इनके चेहरे पे दाढ़ी और नहीं है इनके सर पे पगड़ी, लेकिन मैंने क्लीन शेव बच्चों को भी हुजूर की नात पे रोते देखा है। मैंने इन्हें भी उसी दर्द के साथ, उसी ज़ौक के साथ महबूब की याद में तड़पते देखा है। इस पर को किसी का कब्जा है कि मैं पगड़ी दाढ़ी वाला हूं तो मेरा कब्जा हो गया। हमारे सूफिया का, अल्लाह वालों का खास उसलूब दावत रहा। वो जाजान नाम का गवैया था ना, तो बड़ी सुरीली आवाज थी और बड़ी दूर दूर से लोग आते थे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद गुजरे, आपके कानों में आवाज गई तो खड़े होके पता क्या, तनकीद नहीं की। हमारे यहाँ तो हो नगद है तनकीद उसी वक्त। देखो जनाब क्या तमाशे लगे हुए, इस कौम नू या ही नहीं, ये नहीं ठीक हो सकते, इनका कुछ नहीं हो सकता। हजरत भी गुजरे, महफिल ठीक नहीं थी और उसकी आवाज कानों में आई तो उस पर तनकीद भी हो सकती थी। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कौन, महबूब ने फरमाया इससे कुरान सीखा करो, ये अब्दुल्ला उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। और दरख्त पे चढ़े हुए थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मिसवाक लेने के लिए, तो पिंडलियां कुछ पतली पतली थी। तो बाज लोग देख के मुस्कुराए कि देखो कैसी छोटी छोटी टांगे। तो महबूब ने फरमाया मेरे अब्दुल्ला की पिंडलियों पर तुम हंसते हो, ये तुम्हें कयामत में पता चलेगा इनकी कदर क्या है, इनका एजाज क्या है। इतना बड़ा आदमी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद करीब से गुजरे तो कानों में आवाज गई उस शख्स की, जरा रुक गए और एक ठंडी आह भरी, फरमाने लगे कितनी सोहनी आवाज है, काश ये कुरान पाक पढ़ता। मैं इससे ज्यादा नहीं। तनकीद कई दफा करें तो वो कहता है आप अपना काम कर। फरमाया कितनी खूबसूरत आवाज है, काश कुरान, ये कह के चले गए। वो फारिग होके निकला तो वहां जो लोग मौजूद थे ना,
انہوں نے اس سے کہا او اللہ کے بندے آج پتہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جانتے ہو صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے آج گزرے تھے، کیا ہوا؟ تیری آواز ان کے کانوں میں گئی، ان کے لہجے پہ عجیب سا اثر دیکھا، اور ٹھنڈی آہ بھر کے انہوں نے کہا کاش وہ قرآن پاک پڑھتا تو اس آواز میں کتنا اور حسن اللہ پیدا کرتا۔ وہ بندہ چند منٹ وہاں کھڑا رہا، کسی نے تقریر نہیں سنائی، کچھ بھی نہیں کیا، وہیں کھڑے رہے۔ کہنے لگے تمہیں گھر کا پتہ ہے ان کے؟ گھر کا پتہ ہے؟ کہ جناب پتہ ہے، کہاں ہے؟ فلاں علاقے میں، فلاں گلی میں، فلاں محلے میں۔ دوڑے گئے، دروازے پہ دستک دی، حضرت تشریف لائے۔ میاں کیسے آئے ہو؟ کہا حضور میں آ گیا ہوں، آپ نے کہا تھا نا کتنی سونی آواز ہے، کاش قرآن پڑھے، تو میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک۔ اب قرآن پاک ہی پڑھا جائے گا۔ تیسری بات، اور اس پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، ایک تو سیکھیں تو ذوق سے، ایک اسے پھیلائیں تو ذوق سے، اور یہ کہ دین کے کام کو نا، اور دین کی دعوت کو